సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఓకే ఐ హ్యావ్ 2 క్వెషన్స్ ఓకే. మై ఫస్ట్ క్వెషన్ ఈజ్ మీరు ఎందుకు పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? సో ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్, మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ ఆన్సర్. సో వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? కమ్ ఆన్ మాట్లాడాలి ప్లీజ్. అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. Currently, I'm working as a storage admin. Okay. There is no scope in storage. I need to learn anything, at least cloud technologies to overcome this. To check that any new technology, Power BI, why I choose Power BI or any BI tool? Because there is a database, there is life. One thing. Second thing, already from last 10 years, I'm working as a admin job, which is 24/7 support. I don't want to do 24/7. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? Yeah, myself Saujanya. యా హాయ్. Yeah, I'm working in OBAW administration. So OBAW application is decommissioned. OBA reports are migrated to Power BI recently. నో That's why అంటే మీ కంపెనీలో డీకమిషన్ చేస్తుంటారేమో కానీ బట్ ద పాయింటర్ ఇస్ ఓబిఐ ఇస్ దేర్. only few companies మాత్రమే OBI ఉంది. Correct. మార్కెట్ లో మాత్రం OBI కాల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో That's true. యా అందుకనే అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి పవర్ బిఐ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చూస్ చేసుకున్నా. ఓకే ఫైన్, గాట్ ఇట్. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? No one? Then why VLR? Anyone wants to talk on this? Why VLR? ఇక మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసాను నేను డెమో యూట్యూబ్ లో, చాలా Okay. నీట్ గా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. దట్స్ వై ఐమ్ చూసింగ్. ఓకే ఫైన్. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? హలో, వై VLR? Same, sir. From demo only, I got the answer. మీరు కూడా యూట్యూబ్ లో చూసారా? Yes, sir. YouTube. ఓకే ఫైన్. సో నా థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? మీకు తెలిసిన పవర్ బిఐ ఏంటి? టెల్ మీ. This is a business intelligence tool, which is by Microsoft. So maximum, most of the companies using as a business intelligence tool as a Power BI, because by Microsoft products, by naturally they will give along with Power BI also. Maybe most of the companies using Power BI. From last 10 or 15 years, Gartner report also saying that best tools, business intelligence tools, only 3: Power BI and Tableau and ClickSense. In that also, this is the number 1 place. So I choose this. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నెంబర్ 1 ప్లేస్ వచ్చి టాబ్లూ అండి, నాట్ Tableau, పవర్ బిఐ. okay. యా, మీన్స్ ఈక్వల్ షేర్ ఉంటుంది. పాయింట్స్ లో మైట్ బి టాబ్లూ విల్ బి దేర్. క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ, ఓబిఐ, ఇఫ్ యూ టేక్ సో మెనీ, లుక్కర్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సో కరెంట్లీ మార్కెట్ లో ఎక్కువ మార్కెట్ షేర్ ఉంది పవర్ బిఐ టాబ్లూకి. Tableau. ClickSense got a leader in. నో అంటే అది కూడా మైగ్రేట్ అవుతా ఉంది స్లోలీ. Okay. సో మేజర్లీ ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నాయిరా అంటే, యాక్చువల్లీ దిస్ వన్ పవర్ బిఐ ఇస్ ఎ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రొడక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, యూ విల్ బి గెట్టింగ్ చీపర్ in cheaper rates, okay, when compared to other BI tools. Okay. One of the major reason is that, and the second reason is Microsoft. So integration is too good in Power BI. You can integrate your Power BI report with PowerPoint. You can fetch the data from Power BI report into Excel and analyze it. So all these things are there. Okay, inka advanced features, AI features also they are integrating it. Copilot is also one of the feature now in Power BI. So all these things they are improving it and a lot. Day by day it is getting improved. Okay, so అందుకనే presently market లో మంచి ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఓకే, ఓన్లీ పవర్ బిఐ అండ్ విత్ కాంబినేషన్ ఏడిఎఫ్ కూడా మ్యాండేటరీ అండి? చూద్దాం.
నేను లాస్ట్లో మీకు క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటా, అప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకే. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. నా స్క్రీన్ విజిబుల్లా? Yes, sir. So myself, Narendra Kumar Andi. Okay, I'm having around 11 years of experience. Okay, out of which 7 years వచ్చి Power BI మీద ఉంది. Okay, so my core skill sets are Power BI, Advanced Excel, VBA, Macros, SQL, Power Automate. So ఇవన్నీ యూస్ చేస్తుంటా. Even SAP BI/BW also. Okay, so all these things I will be using it. Okay, depends on the project. Okay. Apart from this one, I'm a PL 300 certified person, Andy. So, and this is my certification. I'm a PL 300 certified person. Okay. So, which means this certificate will come from Microsoft. Okay. You need to give an exam. Okay. Meer pass ayin tarvata you will be getting the certificate only. So I have got this one. Okay. సో ఇది నా ప్రొఫెషనల్లీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే whenever comes to teaching, I'm doing this one from last 4.5 years. Out of which 4.5 years లో 3 years I'm there with VLR అండి. 2021 September లో we have started our first batch. Okay, now it is 2024 again September, right? We are completing it tomorrow. We are going to October. So almost నేను ఒక 43 batches complete చేశాను. 44th is going on and even 43 is also going on. Within 1 week or 10 days it will be completed. So me batch వచ్చి 45th batch అండి. So till date I have completed these many batches. So from last 4.5 years I'm doing this one. Okay, this is my experience in terms of teaching. Clear? Any question? Okay, let's move to the next slide. I'll make it into a presentation mode. Okay. So Power BI is a data visualization tool, okay, which can convert the raw data from different data sources to interactive dashboards. Okay. Power BI ఏం చేస్తుందా అంటే whatever you see left side లో ఉన్న డేటాని తీసుకొని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న విజువల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ రిపోర్ట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ దానికి మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఈ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ కి వి రిక్వైర్ ఏ రిపోర్టింగ్ టూల్. దాట్ టూల్ ఇస్ పవర్ బిఐ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న రా డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న రిపోర్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ కన్వర్షన్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. ఓకే, మనం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి దానికి. ఓకే, టు గెట్ రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు కీప్ ఎఫర్ట్స్ దట్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, వై వీ నీడ్ టు డూ దిస్? ఎందుకు చేయాలి మనం? ఓకే, సో ఎందుకు చేయాలి అంటే మీన్స్ Power BI is a data visualization tool that converts the raw data from different data sources to interactive dashboards. Okay, from different data sources to interactive dashboards and BI reports. BI reports is nothing but business intelligence reports. What is business intelligence? Any idea? Everyone? ఒక డేటాని ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళటమే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఒక డేటాని ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫామ్ లోకి తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, సో వై వీ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? బికాస్ we need to drive the business in the right direction, right? Any business, it has to go in the right direction. Wrong direction will the what will happen? Guys, you need to speak more. If the business is going in wrong direction, what will happen? Hello? ఒక బిజినెస్ రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే ఏమైంది? వాట్ విల్ హ్యాపన్? Yeah, it will get failed. సో లాసెస్ వస్తాయి. Yes. ఆ లాసెస్ తట్టుకోలేకుండా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆ బిజినెస్ ని తీసేయాల్సి వస్తుంది, తట్టుకోలేని సిచ్యువేషన్కి వెళ్తే. కరెక్ట్? Yes. సో అందుకనే వాట్ ఎవర్ వీ డూ వీ విల్ ఎనేబుల్ ద రిపోర్ట్. ఇందులో బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ రిపోర్ట్.
then people will take the calls on this one. Okay, business ఒకవేళ wrong direction లో వెళ్తుంటే strictly they will stand there, they will try to take actions తీసుకొని, and again they will make the business to move in the right direction. Okay, got it? So for that purpose we can use the tool. Okay, మీరు బిజినెస్ అంటే నార్మల్ బిజినెస్ అనుకో, మీన్స్ మీరు నార్మల్లీ బిజినెస్ ఉంటుంది కదా, లైక్ స్పెక్టికల్స్ కానీ కేఎఫ్సి కానీ వాట్ ఎవర్ యూసీ, ఇవే కాదు. హెచ్ఆర్ డొమైన్కి వెళ్ళారనుకోండి, హెచ్ఆర్ డొమైన్లో వీ హ్యావ్ డేటా. So there means for them that is a business. Okay, if you go to any cards department, banking domain lo velte, business lies there. Okay, for them that is a business. Okay, so everything can be tracked. Okay, wherever data is there we can use the tool, Power BI tool use చేసి we can create the visualizations on top of the data. So any questions? Any questions? No, sir. Everyone? Okay, let's move to one case study. Okay, Okay. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక బిజినెస్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు, మీన్స్ లైక్ ఒక బుక్ స్టోర్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు. వాట్ యూ విల్ డూ? వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ? వాట్ యూ విల్ డూ? మీరు ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏరియా, నియర్ బై ఎనీ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్. ఓకే. గైస్ మాట్లాడండి. హలో, వినిపిస్తుంది సార్? ఎస్ ఎస్, ఒక్కరే మాట్లాడుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఏరియా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అక్కడ కాలేజెస్ ఉన్నాయా, స్కూల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే నార్మల్ పీపుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ తీసుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టేషనరీ తీసుకుంటారు, దాన్ని బట్టి మనం స్టోర్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు ఇంకేం చూస్తాం బుక్ స్టోర్ పెట్టాలన్నప్పుడు? లొకాలిటీ అండ్ నియర్ బై స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. ఓకే, అది అతను చెప్పేశాడు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Come on, speak out. గైస్ మాట్లాడాలి. నేనేమన్నా టఫ్ క్వశ్చన్ అడిగానా? లేదు కదా, నో రైట్? ఏ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ వాళ్ళకి కావాలంటే అవి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏంటండి నాకు అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి. వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకి బుక్స్ అవైలబుల్ తీసుకురావాలి. ఓకే ఓకే, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం స్టాక్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైనా ఒక బిజినెస్ పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏరియా, లొకాలిటీ, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ సప్లయర్. The supplier is very important. Okay, we need to get some good contacts కదా, supplier contacts ఉండాలి మనకి. ఓకే, then only we'll get the product. అంతే కదా. అండ్ ప్రోడక్ట్ మంచిగా ఇవ్వలేదు అనుకోండి సప్లయర్, దెన్ మన బిజినెస్ లాస్ అవుతాంగా మనం. వన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో దట్ డస్ మీన్స్ అది పికప్ చేయలేము ఇంకా బిజినెస్ ని. ఓకే, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, సో సప్లయర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్స్ మీరు బిజినెస్ పెట్టేశారా అనుకుందాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం బిజినెస్ పెట్టక ముందు కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం, లొకేషన్ కానీ సప్లయర్ కానీ ఇవన్నీ. ఎందుకు? అంటే కాంపిటీషన్ ఏమైనా ఉందా చూడాలి. బికాజ్ మనం బిజినెస్ పెట్టక ముందుగానే 50% సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే, మీన్స్ బిజినెస్ పెట్టినమ్మటే ఇంకా సక్సెస్ తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే you guys need to do these things, these kind of analysis అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలండి. గాట్ ఇట్? లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయిగా పెట్టేసాం అయిపోయింది, ఎక్కడో మారుమూరలో ఎక్కడో ఒక లాస్ట్లో పెట్టేసాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకో, అది రన్ అవ్వక పెట్టిన డబ్బులు రాక బిజినెస్ పాడైపోద్ది, రైట్? సో అందుకని we will do all these kind of analysis and we will keep the business. Once business పెట్టిన తర్వాత then we need to understand how the business is going on. ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఎలా రన్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అండి. ఓకే, ఎలా రన్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి. సో రన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ వెళ్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ తక్కువ వెళ్తుంది, ఏ ప్రోడక్ట్కి మనకి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది,
సో ఇలా ఈ ఏరియాలో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ వెళ్తుంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ ఎంత, కంపేర్ టు కరెంట్ మంత్ టు ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ పెరిగిందా తగ్గిందా, కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత, ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత. సో లైక్ దిస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ అండి. సో చేసుకొని వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ కీప్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఓనర్. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇస్ అప్పుడు అతనికి కూడా అర్థమైంది, ఓకే బిజినెస్ ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటాడు. యాక్షన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఇన్వెంటరీని రెడ్యూస్ చేయడం. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళట్లేదు అనుకో, దాని ఇన్వెంటరీ పెట్టుకోవడం వల్ల లాసే కదా అతనికి. సో ఇన్వెంటరీని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి పాని ప్రోడక్ట్స్ మీద ఆఫర్స్ రన్ చేయొచ్చు, లైక్ బై 1 get 1 సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఏదో ఒకటి చేసి అమ్మడానికి, సేల్స్ పెంచడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి, అతనికి బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుందో తెలిస్తేనే కదా చేయగలిగేది. అవును. లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. Got it, guys? You understood about the Yeah, got first it. page? Yes. Everyone? Any question? Okay, let's move to the next one. So, ఇప్పటి వరకు మనం వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది తెలుసుకున్నాం. నౌ we need to understand about the process flow. Okay, so you are seeing few names, right? పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కనబడుతుంది, సర్వీస్ కనబడుతుంది, గేట్వేస్ కనబడుతున్నాయి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ దేర్. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, సర్వీస్, గేట్వేస్. ఓకే, సో వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో డెస్క్టాప్ ఈస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ సీ ద రిపోర్ట్, ఇక్కడ ఏదైతే రిపోర్ట్ కనబడుతుందో ఈ రిపోర్ట్ ని మనం డెస్క్టాప్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. And desktop is free for everyone. If you have device, anyone can install the desktop version into your device. Okay, it is free. Okay, it is free and there is no any cost for this one. Okay, so ee tool ni use cheskoni, means ee application use cheskoni you can build the report. Once report దేని మీద బిల్డ్ చేస్తాం, టూల్లో రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. బానే ఉంది. దేని మీద రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం? Mean database. Data. So you see here, data is required to build the report. Without data, you cannot do anything. గుర్తుపెట్టుకోండి. So data is required to build the report. Okay, hundreds of data sources ఉంటాయి. Power BI desktop means Power BI desktop is capable enough to connect to a number of data sources, because Power BI desktop inside to the Power BI desktop we will be having all data connectors andi. Our connectors use cheskoni we can connect to the data source and we can fetch the data. On top of it we can build the report. So that we will do it in Power BI desktop. So ikkada varaku any question? No, sir. Continue. Okay, I will consider this one as no. Okay, once report build చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? What we need to do? Report share Publish. చేయాలి. Stakeholders. Publish. Yeah, we need to send it to the users actually. అంటే రిపోర్ట్ తీసుకొని బిల్డ్ చేసుకొని మీ జేబులో పెట్టుకోరు కదా, Yes. దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు. ఓకే, మీకు శాలరీ ఇచ్చేది కూడా సంబడి విల్ బి పేయింగ్ యూ, ఆ పర్సన్ కి మీరు వర్క్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఆ పర్సన్ కి మీరు బెనిఫిట్ చేయాలి, అప్పుడే మీకు శాలరీ వస్తుంది, రైట్? సో ఆ బెనిఫిట్ ఏంట్రా అంటే రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసి వాళ్ళకి షేర్ చేయటం. సో షేర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అండి. రిపోర్ట్ కెన్ బి అప్లోడెడ్ ఇంటూ షేర్ పాయింట్, report can be uploaded into Outlook, report can be uploaded into OneDrive. So ilaga multiple places ki move chesi we can set this file. But what Microsoft is saying is we have built a dedicated service for Power BI, so kindly use it ani Microsoft చెప్తుంది. ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చెప్తుందంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని బిల్డ్ చేసాం, దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ సర్వీస్ ని యూస్ చేసుకుని మీరు రిపోర్ట్స్ షేర్ చేయండి అని చెప్తుంది. ఓకే, పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు షేర్ ద రిపోర్ట్స్, అండ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వచ్చి ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు బిల్డ్ ద రిపోర్ట్స్. పవర్ బిఐ సర్వీస్ వచ్చి ఫర్ షేరింగ్ ద రిపోర్ట్స్, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఇస్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద రిపోర్ట్స్. వన్స్ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసిన తర్వాత పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి మీరు మూవ్ చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇన్ క్లౌడ్ అండి, Power BI service is in cloud. Okay, so Power BI desktop is in local. Okay, local environment. ikkadi nunchi meeru report ni move cheskone service loki, ikkadi nunchi you are going to give access to the users. Power BI service nunchi you are going to access to the users. ikkadi varaku emana question unda, ee process lo emana question unda?
సార్ పవర్ బిఐ సాఫ్ట్వేర్ అని ఓన్లీ డెస్క్టాప్ మీద చేస్తారు, క్లౌడ్ లో చేయడానికి కదా? సాఫ్ట్వేర్ అంటే అంటే డెవలప్మెంట్ అంతా development we will do it in desktop. Okay, few only things we desktop. will do it in service, but not Okay. all. Okay. Any other question? So for you guys ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే మరి. ఎస్. Yes sir, clear. ఓకే ఫైన్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు మీరు ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశారనుకుంది, రిపోర్ట్ ని సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేస్తారు, అండ్ సర్వీస్ లోకి మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిజినెస్ రిపోర్టే బిల్డ్ చేశారనుకుందాం. మనం ఇందాక ఒక బిజినెస్ తీసుకున్నాగా, లైక్ Yes. సేల్స్ కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసాం అనుకుందాం. Hmm. ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బిజినెస్ లో సేల్స్ డేటా ఉంటుంది. ఆ సేల్స్ డేటా మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద రిపోర్ట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద యూజర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ సేల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీడే సేల్స్ జరుగుతాయిగా. Yes. సో ఎవ్రీడే సేల్స్ జరిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను ఎప్పటి సేల్స్ వరకు చూపించగలుగుతాను? నిన్నటి వరకు చూడు. ఈ రోజు రిపోర్ట్ లో నిన్నటి వరకు సేల్స్, రేపు ఈ రోజు వరకు. ఈ రోజు. కరెక్ట్ గైస్? Yes, సో correct. ఇప్పుడు నేను రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశాను, సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేశాను, యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చాను, రేపు రానే వచ్చింది. అప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి అప్డేటెడ్ విత్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? Hmm. సో ఒకవేళ మీ డేటా బేస్ గనక లేకపోతే మీ డేటా సెట్ గనక లోకల్లో ఉందనుకోండి, ఈ సర్వీస్ లోకి మూవ్ చేయడం కొంచెం ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ అండి, బికాస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఇది క్లౌడ్ లో ఉంది, ఇది లోకల్లో ఉంది. సో అవును. లోకల్లో ఉన్న డేటాని, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ రిపోర్ట్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటానే మనం మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. ఓకే, వన్ టైం మనం రిపోర్ట్ ని మూవ్ చేస్తాం అంతే. దాని తర్వాత ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ద డేటా. ఎందుకంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఒకటే కదా చేంజ్ అయ్యేది, రిపోర్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్. Yes. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? అవును సార్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటాని మనం మూవ్ చేయాలి అంటే మీ డేటా కనుక లోకల్లో ఉండి రిపోర్ట్ సర్వీస్లో ఉందంటే మూవ్ చేయడం కష్టం అండి. సో అందుకనే రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కాబట్టి ఆ రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ బ్రిడ్జ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పవర్ బిఐ గేట్వేస్ అండి. సో గేట్వేస్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ టు పవర్ బిఐ డేటా సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ లోకల్. We will call those as on-premise data sets. On-premise data sets. On-premise data sources ni మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ గేట్వేస్ we will update into service on a regular basis. ఎప్పుడైతే మీరు డేటా మూవ్ చేస్తారో మనకి ఈ రిపోర్ట్ అప్డేట్ అవుద్ది విత్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ యూజర్స్ కెన్ సీ ద లేటెస్ట్ డేటా, మీన్స్ రిపోర్ట్ లో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలుగుతారు. సో ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్? కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ సార్? ఏం అర్థం కాలేదు మీకు? ఇది పవర్ బిఐ గేట్వేస్ నుంచి సర్వీస్ కు మూవ్ చేయడానికి. Gateways is an application andi. Okay. Okay. This application can be used like a bridge between service to data on-premise data sources. So ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది గేట్వేస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అప్లికేషన్ అండి. ఓకే, హౌ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, అలాగే మీరు వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ పవర్ బిఐ గేట్వేస్ యాజ్ వెల్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా సెట్స్, వాటిని మూవ్ చేయడానికి టు ద క్లౌడ్, ఎందుకంటే ఇది క్లౌడ్ లో ఉంది కదా, లోకల్లో లేదు. సో క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేయడానికి డేటాని స్మూతర్ వేలో మూవ్ చేయడానికి ఈ గేట్వేస్ ని యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కెడ్యూల్ ద రిఫ్రెషెస్ అండి. హౌ వీ విల్ స్కెడ్యూల్ అవర్ అలారమ్స్, ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్కెడ్యూల్ ద రిఫ్రెష్. నేను ఎప్పుడైతే స్కెడ్యూల్ చేస్తానో, పలానా 4 రిఫ్రెష్ స్కెడ్యూల్ చేస్తే 4 వచ్చినామంటే రిఫ్రెష్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ట్రిగర్ అయిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గో రైట్ టు Any new data comes, to it will. no, to the data source. It has to go to the new data source and fetch the information. So ఆ డేటా సోర్స్ కి వెళ్ళాలి అంటే కనెక్షన్ షుడ్ బి దేర్. ఆన్ ప్రిమైజ్ కి క్లౌడ్ కి కనెక్షన్ షుడ్ బి దేర్. దట్ కనెక్షన్ ఇస్ దస్ పవర్ బిఐ గేట్వేస్. ఎనీ క్వశ్చన్? ఎనీ క్వశ్చన్? సార్, డేటా సోర్స్ ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిస్ లో ఉంది కాబట్టి ఓకే. అదే డేటా సోర్స్ క్లౌడ్ లో ఉంటే? Cloud to cloud, both are same environments, right? So cloud lo entra ante you'll be having credentials. ఆ credentials మనం ఆల్రెడీ పాస్ చేస్తాం కాబట్టి it will work out.
సో Okay. at that point of time మీకు గేట్వేస్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఆన్ ప్రిమైజ్ కి గేట్వేస్ కావాలి. Okay. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? నేను బోర్ కొట్టిస్తున్నానా మిమ్మల్ని? లేదు సార్, బాగా నీట్ గా ఉంది. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు మరి. ఏం బోర్ అర్థం కొట్టిస్తున్నాను కావట్లేదు. రైట్. అంతా మ్యూట్ లో పెట్టేశారు. లెట్స్ గో ఆన్. సో ఈ పేజ్ అయిపోయింది రైట్? ఎనీ నో క్వశ్చన్స్? ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ నో అండ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్. ఓకే. Yes. Yeah. So Power BI service will look like this, desktop will look like this. ఈ particular course లో desktop service రెండు you will be see means ఈ particular course లో you will means I am going to cover both these two అండి. Okay, very important, రెండు important. Okay, so Power BI desktop. So desktop I am going to compare with construction of a building అండి. Okay, so let's understand ఈవెన్ డెస్క్టాప్ లో ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉంటుంది, దాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. డెస్క్టాప్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ప్రాసెస్ ఫ్లో, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం. సో నౌ యూ గైస్ టెల్ మీ, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఏమేం కావాలి మనకి? ఫస్ట్ ల్యాండ్. మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడండి బ్రదర్. ఓకే. ఓకే. గైస్ మాట్లాడాలి. రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్. ఈవెన్ సౌజన్య యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడనివ్వండి, చూద్దాం. లెట్స్ సీ. సో గైస్, ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? వాట్ అండ్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? Sand, cements, mainly iron and pillars. ల్యాండ్, Sand, సిమెంట్, cement, ఐరన్. iron and mainly pillars. ఓకే. మెయిన్లీ పిల్లర్స్. పిల్లర్స్ ఫామ్ అయ్యేదే రా మెటీరియల్ నుంచి. అవును సార్. ప్లాన్ ఇంకా? కావాలి సార్. ఏం కావాలి? ప్లానింగ్ కావాలి. ప్లానింగ్. ఓకే. ఇంకా? ప్లానింగ్ కావాలి. ఇంకేం కావాలి? లేబర్, లేబర్. ఓకే. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్. ఫస్ట్ మనకి ల్యాండ్ కావాలి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరైతే ఏదైతే ల్యాండ్ అన్నారో, ల్యాండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ ల్యాండ్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేం. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్, మనీ, రా మెటీరియల్, లేబర్, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ రా మెటీరియల్. ఓకే, విత్ మనీ ఐ కెన్ గెట్ raw material, with money I can get labor, with money whatever is required to for that particular construction I can get everything, right? So అందుకని ఇవన్నీ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ raw material. I'm going to keep it in raw material. Okay, and ఈ raw material ni sometimes we are going to modify it. Okay, according to our needs we are going to modify it. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకోండి, లేకపోతే ఒక పిల్లర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, కాంక్రీట్ తో పిల్లర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. సో కాంక్రీట్ ఎలా వస్తుంది? బై మిక్చర్ ఆఫ్ 4 or 5 రా మెటీరియల్స్, దెన్ కాంక్రీట్ విల్ కమ్. కరెక్ట్? Yes, sir. మీరు ఒక ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకోండి, ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో కాంక్రీట్ ని యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ వాల్స్ మీద కూడా కాంక్రీట్ యూస్ చేసి ఆ వాల్ ని స్ట్రాంగ్ చేస్తారనమాట కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ లో. ఓకే, సో ఈ ఫ్లోరింగ్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఇలా పిల్లర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కానీ, వీఆర్ మోడిఫైయింగ్ ద రా మెటీరియల్ అండ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ వన్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, సమ్ టైమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మోడిఫై ఇట్. అండ్ కొన్నిసార్లు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీన్స్ అవసరం లేదు అనుకో, వీ విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, నేను ఏం చేయాలి? వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే బ్రిక్ ఉంటే సరిపోతుంది నాకు. బ్రిక్, సిమెంట్, శాండ్, వాటర్. సో మధ్యలో ఆ పేస్ట్ వేసేసి బ్రిక్ ని పెట్టేస్తే it will stand. Correct? Yes. So at this point of time we are not going to modify anything. Brick is right away I'm going to use it. So depends on the requirement we are going to modify it. And okay, depends on the requirement we are going to modify it. Sometimes depends on the requirement we will not modify it. As simple as that. అంటే రా మెటీరియల్ వచ్చే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్, విత్ మనీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు
I will go to architect and get a plan, and ఆ ప్లాన్ ని నేను అన్ని ప్లేసెస్ కి తీసుకెళ్లి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ తెచ్చుకుంటా. ఓకే, Yes. ప్లాన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, Yeah. విత్ అప్రూవ్డ్, ఇది అప్రూవ్డ్ Approved. ప్లాన్ అనమాట. గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రూవ్ చేయించుకొని దాని తర్వాత వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ కన్స్ట్రక్షన్, రైట్? And so much brain will be involved into this one. Okay, so while construction, okay, including interiors కావచ్చు, exterior అవ్వచ్చు, paint అవ్వచ్చు, design అవ్వచ్చు, whatever it might be. Okay, brain will be involved into this. Okay, electrical wiring అవ్వచ్చు. Once building construction అయిపోయింది అనుకోండి, then what we need to do, we can, means అది depends on the owner అన్నమాట. రెంట్ కానీ సేల్ కానీ Sale గాని. చేస్తాడు. సో టాప్ పాయింట్స్ వచ్చి ఇవేనండి. ఓకే, క్లియర్? Now I'm going to compare this one with Power BI. So land is nothing but tool and Power BI tool. So if we have tool, then only we can build the report and if you don't have the tool, we cannot do anything. అలాగే ల్యాండ్ ఉంటేనే మనం ఇల్లు కట్టగలుగుతాం. ల్యాండ్ లేకుండా మనం ఇల్లు కట్టలేం, రైట్? Yes. సో నెక్స్ట్, టూల్ ఉంది కానీ మనం Data. విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే we require raw data. We require raw data. For data. అండ్ రా డేటా కొన్నిసార్లు రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది, కొన్నిసార్లు రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లో రాదు. Yeah. రానప్పుడు వీ నీడ్ టు మోడిఫై ఇట్. హియర్ వీ విల్ కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. Okay. సో రా డేటాని తెచ్చుకుంటాం అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ అండి. ఓకే, సో ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ లేదనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకోండి, విల్ నాట్ డూ ఇట్. ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే చేద్దాం అలా. నెక్స్ట్, ప్లాన్ ఇస్ హార్ట్ అండి ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్. అలాగే ఇక్కడ కూడా హార్ట్ ఉంది. దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డేటా మోడలింగ్. దట్ ఈస్ డేటా మోడలింగ్. ఓకే, సో డేటా మోడలింగ్ ఇస్ హార్ట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ విజువలైజేషన్, రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, విజువలైజేషన్ ప్లస్ కొన్నిసార్లు విజువలైజేషన్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉండవు. కొంచెం వర్క్ అరౌండ్ సొల్యూషన్స్ ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద బ్రెయిన్. హియర్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ DAX అండి. DAX ఇస్ డేటా అనాలిసిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. ఓకే, share or publish to the publish and share it to the users and so understood? Any question? No question. Any question? From my end. Everyone, any question? So వీటితో పాటు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, దట్ ఈస్ టూల్ ఆప్షన్స్ అండి. ఎవ్రీ టూల్ యూ గో టు ఎనీ టూల్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు ద టూల్ ఉంటాయి. ఓకే, వాటిని కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో నేర్చుకుంటామండి. టూల్ ఆప్షన్స్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇట్. సో ల్యాండ్ యొక్క రిసోర్సెస్ ఏముంటాయి? వాటర్ ఈజ్ ఎ రిసోర్స్ ఫర్ ద ల్యాండ్, రైట్? మీ ల్యాండ్లో మీరు బోర్ వేస్తే వాటర్ వచ్చాయనుకోండి, యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. అదే మీ ల్యాండ్లో వేయకుండా పక్కన వాళ్ళ ల్యాండ్లో వేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపన్? Pay చేయాలి. పోలీస్ కేసు వేస్తాడు అతను. కరెక్ట్. అది అందుకే సార్ ముందే పే చేసి. సో అందుకనే, సో వీ నీడ్ టు యూజ్. అలాగే టూల్లో కూడా టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ విల్ బి హ్యావింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్ అండి. ఓకే, సో ఆ టూల్ ఆప్షన్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం, విచ్ విల్ ఎన్హాన్స్ యువర్ రిపోర్ట్ అండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బిల్ట్, సో దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ టూల్ ఆప్షన్స్. సో కమ్ హియర్. డెస్క్టాప్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఇందులో ఫస్ట్ గెట్ డేటా ఉంటుంది. ఆ గెట్ డేటాని యూస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా. వన్స్ డేటాని ఫెచ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. ఓకే,
Once transformation అయిపోయిన తర్వాత we are going to data model it. Okay, once data model అయిపోయిన తర్వాత we can create the visualizations, and if the visualizations are not straightforward, then we can use DAX, data analysis expression, and వీటితో పాటు tool options కూడా యూస్ చేసి we are going to enhance the report in a better way. So clear? Whenever you come to service అసలు ఎందుకు వెళ్తాం అంటే మేజర్లీ రిపోర్ట్ షేరింగ్ పర్పస్. నెక్స్ట్ గేట్వేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా. ఓకే, స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెషెస్ చేస్తాం టు ఫెచ్ ద ఆన్ ప్రిమైజ్ డేటా ఆర్ క్లౌడ్ డేటా యాజ్ వెల్. వాట్ ఎవర్ డేటా యూ వాంట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ నుంచి తీసుకురావాలంటే వీ కెన్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ రిఫ్రెష్ ద డేటా. ఈవెన్ రిపోర్ట్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం. ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ whenever we want to send auto emails to the users, we can subscribe the report and we can send the auto emails. And so that is the beauty of this Power BI subscription. So any questions till now? Any questions? Okay, I'll consider it as no and I will move on. Okay. Next few reasons to learn Power BI. It's a quick start tool and we have a dedicated service to publish the reports. Real-time data ni తీసుకురావచ్చు మనం. ఓకే, AI టెక్నిక్స్ యూస్ చేయొచ్చు, AI విజువల్స్ ఉన్నాయి, AI models ఉన్నాయి. ఓకే, all these things can be once already integrated already. Okay, we can use it. Okay, next what you can do is, this is again a real-time data ni we can send it to the service. Okay, by refreshing the reports, and even you can secure once customize the security features like RLS ni implement cheskoni. What you can do is you can secure your data. RLS ela help avutara ante whenever you build any global dashboard contains multiple countries information. ఒక కంట్రీ యూజర్ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ మాత్రమే, ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ డేటా మాత్రమే కనపడాలి అనుకున్నప్పుడు we are going to use this RLS అంటే. So it has custom open source visuals as well. If you see here, మీకు ఇక్కడ విజువల్స్ కనపడుతున్నాయి, రైట్? నా మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ. సో ఇవే కాకుండా ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్. వీ కెన్ గో టు మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ వీ కెన్ ఫెచ్ ద విజువల్. And prerequisites to learn Power BI. Power BI నేర్చుకోవడానికి what are the prerequisites required, and skill set wise nothing is all you need అని చెప్తాను నేను. Okay, because I'm going to teach it from scratch. And all you need is interest, time and a good device అండి. Interest and time is very important than the good device. ఒకవేళ మీరు good device మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే మినిమం 8 GB RAM తో Windows 10 and above OS తో మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Now few updates. So course fee వచ్చి 12,000 అండి. డ్యూరేషన్ వచ్చి 30 to 40 sessions from Monday to Friday. Okay, బ్యాచ్ టైమింగ్స్ వచ్చి 8 to 9 PM అండి. ఓకే, బ్యాచ్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చి 30th. సో ఈరోజు స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మీరు జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కోర్స్ బెనిఫిట్స్ ఏమంటారు అంటే, ఫస్ట్ 2 ఫ్రీ సెషన్స్ దొరుకుతాయి మీకు. Okay, you will be getting 2 free sessions. Okay, ఈ free sessions okay means ఈ రోజు రేపు I am going to conduct it. You can attend the free session, then you can decide. Okay, join అవచ్చా లేదా అనేది, then you can decide. And on a regular basis we are going to provide recordings. on a daily basis recordings వస్తాయి మీకు. Okay, and real time training ఉంటుందండి. ఈ రికార్డింగ్స్ వచ్చి ఫ్రీ సెషన్స్ రికార్డింగ్స్ you will be finding in YouTube అండి. యూట్యూబ్ లో VLR ట్రైనింగ్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంది. ఆ ఛానల్ కి వెళ్ళి యూ కెన్ ఫెచ్ ద రికార్డింగ్స్. ఓకే, ఫర్ ద కరెంట్ పర్టికులర్ బ్యాచ్. ఓకే, రియల్ టైమ్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను బికాస్ ఐఎమ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రూప్. ఓకే, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే నేను కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటానండి. ఓకే, వీకెండ్ టాస్క్స్ ఇస్తాను. వీకెండ్ టాస్క్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ అండి. సో నేను వీకెండ్ టాస్క్లు ఇస్తాను. సో మీరు ఏంట్రా అంటే, నేను థియరిటికల్గా నేను నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తాను, ప్రాక్టికల్గా నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తాను. కానీ థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ రెండు నా వైపు నుంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. అండ్ సంబడి షుడ్ జడ్జ్ యూ, రైట్?
what you are doing, how you are doing అనేది, right? So for that one ఈ వీకెండ్ టాస్క్లు అనేది హెల్ప్ అవుతాయి, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీ వన్ అండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, యూ కెన్ కంప్లీట్ యువర్ టాస్క్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ టు మీ. ఎవ్రీ వీకెండ్ టాస్క్ ఇస్తాను నేను. సో వీకెండ్ టాస్క్ ఇస్తాను, మండే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఇట్. ఎవ్రీ వీక్ ఇలాగే ఉంటుందండి. ఎన్ని వీక్స్ అయితే తీసుకుంటానో అన్ని వీక్స్ అలాగే ఉంటుంది. టాస్క్ని కూడా రివ్యూ చేస్తాను. ఫైనల్లీ వీకెండ్ టాస్క్లన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి. సో ఎక్స్ట్రీమ్ టు ద కోర్ అండి. ఇట్ ఈస్ టూ టఫ్. డాష్బోర్డ్ ఇస్ టూ టఫ్. అంటే మిమ్మల్ని ఆ లెవెల్కి తీసుకొని వెళ్దాం అనేది నా ఆలోచన, నా ప్లాన్. ఓకే, సో అన్ని టాపిక్స్ చెప్పిన తర్వాత స్లోలీ ఒక్కొక్క టాపిక్ రిజిస్టర్ చేసి మీ బ్రెయిన్లో, దెన్ ఐ విల్ గివ్ వన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు కనుక చేయగలిగితే, కంప్లీట్ చేయగలిగితే, సబ్మిట్ చేయగలిగితే, రివ్యూ చేయించుకోగలిగితే, సో యూ విల్ బి గెయినింగ్ సమ్ అరౌండ్ 4 to 5 years of experience. 4 to 5 years of experience for sure. ఓకే, నెక్స్ట్ SQL రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ SQL రికార్డింగ్స్ ఎందుకు అంటే, పవర్ బిఐ మీద మీరు వర్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ దేర్ టు మీన్స్ దిస్ ట్రైనింగ్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ అండి. ఓకే, నేను ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నానో అది మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు వర్క్ ఆన్ పవర్ బిఐ. కానీ మీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, లేకపోతే మీ కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పొరపాటున ఇప్పుడు మీరు SQL మీద కూడా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ నాలెడ్జ్. అందుకని SQL రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం టు బిల్డ్ యువర్ రెజ్యూమే. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఇస్తున్నానండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద టాపిక్స్. ఈవెన్ VLR విల్ ప్రొవైడ్ వన్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అట్ ఫైనల్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద మెటీరియల్ యాజ్ వెల్. నేను ఏమైతే డిస్కస్ చేస్తాను ఈ క్లాస్లో, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ. So I'm going to release that material as well. Okay, and if you are interested and if you want to enroll into this particular program, you can contact Venkat garu andi. Venkat garu's number is 9059868766. So till now, any question? వీటిలో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హలో. సార్ Hmm. దీని నుంచి ఏం లేదు, జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉంది రికార్డింగ్. జనరల్ క్వశ్చన్స్ యా పెడతాం. బట్ ఎవరికన్నా ఎనీ ఉన్నాయేమో? అదర్ క్వశ్చన్స్? యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? వీటి మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా క్లాస్లో కానీ, వీటి మీద కానీ? ఓకే, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ నో. టైమింగ్ ఓన్లీ ఈవినింగే చెప్తారా సార్? దిస్ బ్యాచ్ ఇస్ 8 to 9. ఓకే, మార్నింగ్ బ్యాచ్లు కూడా ఉంటాయండి. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయో యూ విల్ బి గెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, ఐ లాస్ట్. So now I'm open for your personal and general questions. Okay, I will stop the recording.